Okay. So screen എല്ലാവർക്കും visible അല്ലേ? Okay. So last class we have discussed about we gave an introduction to the topic. So what all will be covered in all the modules. So here we are going in detail to the first module. Okay. So first module is about water supply. Okay, water supply means sources of water supply. How we will calculate the water demand of a society. Okay. So what are the fluctuations in demand and factors affecting consumption? So we will have all these things in details. So first is the importance and necessity of a water supply scheme. So as we know that like our civilization even has developed on the റിവർ ബേസിസ്. ഓക്കെ, റിവർ സൈഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ട് ആർ ദ നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് എ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം? വൈ ഡു വി നീഡ് എ water supply scheme? So first and foremost thing is for our life existency. So all the form of living things, not only human beings, all other form of living things need water for their existence. So in the other uses comes secondary, that are drinking and cooking. Okay, for that purpose we need water. We need water for bathing and washing, then watering lawns and gardens. So for our plants we need water. Then the AC system. So this other needs comes as the society is growing, moving towards development. Okay, then we need water for irrigation. Then we need water for firefighting. Then finally it comes actions like recreation, swimming pool, foundations, etc. And for our steam power, so now from the hydroelectric power plant, they have developed a steam power plant also. So this steam for the steam power and industrial purpose we require water. So we require water for different variety of purposes. So these are the importance and necessity of a water supply system. Okay, so in like what is the demand of a community? So when how much amount of water does a community require? So based on that demand we will be supplying water to the community. So these are the reasons why, or these are the uses for which our community is using the water. So history of water supply scheme, like that's it's not much important. Like we know that if our civilization has developed on the banks of rivers, so it was based on water, availability of water. So even Indus Valley civilization in Mohenjo-daro, they had water supply systems and a drainage system. So water supply system was something which has developed so many years ago. Okay, so we can see that in our earlier things like earlier ancient this is a Roman aqueduct. So I think you all know about what an aqueduct is. So aqueduct is it is a system where a canal crosses a drainage. So you can see here the canal is crossing a natural river. Okay, natural river na oru canal cross ചെയ്യാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ aqueduct എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ പാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ റോമൻ അക്യൂഡക്ട്സ് ആണ്, പണ്ടത്തെയാണ്. സോ അത്ര കാലം തൊട്ടേ നമ്മുടെ ഇതില് ഒരു എന്താ പറയാ സിവിലൈസേഷനിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ആ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന് അന്ന് തൊട്ടേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് വി ഹാവ് okay, next is about the common sources of water. So common sources of water. നമുക്ക് ഒരു society-ക്ക് water supply ചെയ്യണമെങ്കിൽ where we are getting water. Okay, so we get water from some sources. So our dependency on the surface water. Surface water like river, lake, spring, etc. Okay, so if we are supplying water to a community, ഒരു large communityക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ water supply ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെല്ലിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഒന്നും സഫീഷ്യന്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർഫസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ്. സർഫസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവർ, ലേക്ക്, സ്പ്രിങ് അതുപോലത്തെ ഉള്ളതാണ് സർഫസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ്. ഈ സർഫസ് വാട്ടർ സോഴ്സസിന് എവിടെ നിന്നാണ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ റെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രസിപ്പിറ്റേഷന് ഒരു സർട്ടൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടു ദ
സർഫസ് വാട്ടർ സോഴ്സ്. അത് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് അത് സർഫസ് വാട്ടറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ ഒരു വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സബ്സർഫസ് വാട്ടർ. സബ്സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഡീപ് ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട്, അല്ലെ? ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. റിക്ലൈംഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഒരു യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പൊ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐദർ ഇറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതൊരു സെക്കൻഡറി പർപ്പസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ പ്ലാന്റ്സിന് നനയ്ക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിക്ലൈംഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈനെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് റോ വാട്ടർ സോഴ്സിനെ നമുക്ക് സർഫസ് സോഴ്സസ് ആയിട്ടും സബ് സർഫസ് സോഴ്സസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് റോ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഇൻടു സർഫസ് സോഴ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് സബ് സർഫസ് സോഴ്സസ്. ഇനി സർഫസ് സോഴ്സസിൽ there comes streams, lakes, ponds, rivers. So these are all are familiar terms. Okay, streams, lakes, ponds, rivers, everything is familiar terms. Like we know that surface la namukku കാണുന്ന water sources ആണ് all this. And next is the impounded reservoir. Impounded reservoir means like we are impounding the water with the help of a dam and we will make a reservoir. അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനൊരു ബ്ലോക്ക്, വാട്ടർ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പൗണ്ടഡ് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ. അത് നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സർഫസിൽ ആ വാട്ടർ വി വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് വാട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓഷ്യൻസ്. ഓഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ 2/3 ഓഷ്യൻസ് ആണ്. ബട്ട് വി കനോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ് ഫോർ വാട്ടർ സപ്ലൈസ് ബിക്കോസ് ജനറലി നൗ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെലൈൻ വാട്ടർ ആണ്. സെലൈൻ വാട്ടർ, സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ എൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡീസലൈനേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കും. അതായത് ഓഷ്യൻ വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലോട്ടൊക്കെ എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വി വിൽ സ്റ്റഡി സം മെത്തേഡ്സ്, ഡീസലൈനേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ സബ്ജക്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമാണ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ desalination of oceans. Okay, next is subsurface or underground sources. Subsurface അല്ലെങ്കിൽ underground. സർഫസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്പ്രിങ്സ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ക്യാവിറ്റീസിലൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ പ്രഷറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസ് ഉണ്ട്, ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ വെൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബ് വെൽസ്. ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ടേം ആയിരിക്കും. വെൽസും ട്യൂബ് വെൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെ സ്പ്രിംഗ് എന്താന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയുള്ള സർഫസ് സോഴ്സസ് ആണ്. സർഫസ് സോഴ്സസിൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവോയറിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവോയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഡാം വെച്ച് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവോയർ. സോ ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവോയറിൽ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഒരു മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ആ റിസർവോയറിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിസംബർ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ടർ ഇസ് അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു അതിനകത്തുള്ള മാസ് കർവ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി
വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഈ ഒരു മാസ് കർവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആക്ച്വലി കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ മതി. മാസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ വേഴ്സസ് ടൈം ആണ് മാസ് ഫ്ലോ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ റിസർവോയർ, അത് ഇസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ്. ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെയാണ് അത് ഫീസിബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നത്. When the rate of flow in the streams in the dry season is more than the demand. പിന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ, സ്ട്രീമിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മോർ ദാൻ ദി ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഏതൊരു ടൈമിലാണെങ്കിലും വാട്ടർ ഫ്ലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആവറേജ് ആനുവൽ ഫ്ലോ ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദി ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് as no case extra water is available to meet the hot weather demand. Okay, so അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ ആവറേജ് ഡിമാൻഡിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇമ്പൗണ്ടഡ് റിസർവോയർ, അതായത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഇമ്പൗണ്ടഡ് റിസർവോയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ ഒരു ഇമ്പൗണ്ടഡ് റിസർവോയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് width of the river is narrow. Width of the river is narrow but rapidly widening upstream should be selected. നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന്റെ മുകളിലോട്ട് അപ്സ്ട്രീമും താഴോട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീമും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുക, ആ പോയിന്റില് വിഡ്ത്ത് നാരോ ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ അതിന്റെ അപ്സ്ട്രീമില് അത്യാവശ്യം വൈഡനിങ് ഉണ്ടാവണം. അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വൈഡനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്സ്ട്രീമിലോട്ട് റിവറിന്റെ വിഡ്ത്ത് വൈഡൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി കൻ സ്റ്റോർ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ സഫീഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സഫീഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ഒരു റിവറിന് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സഫീഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈ ട്രിബ്യൂട്ടറി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് സഫീഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ നിയർ ദ ഡാം. ഒരു ഡാമിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സച്ച് ദാറ്റ് വാട്ടർ വിൽ മൂവ് ഫ്രീലി അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വാട്ടർ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇനി എനർജീസ് ഒന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് മിനിമം സബ്മെർജൻസ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡാം കെട്ടി അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഇമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് സബ്മെർജൻസ്. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വെജിറ്റേഷനും ഫ്ലോറയും ഫോണയും ഒക്കെ നശിക്കും. സോ അതൊക്കെ മിനിമം ആയിരിക്കണം, ആ സബ്മെർജൻസ് മിനിമം ആവുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഡാം സെലക്ഷൻ സൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈറ്റില് ഡാം സൈറ്റില് സോല്യൂബിൾ സോൾട്ട്സോ മിനറൽസോ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ്, നമുക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് ആവശ്യം. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗോ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോല്യൂബിൾ സോൾട്ട്സോ മിനറൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ വി ഹാവ് എ ഡബിൾ ടാസ്ക് അല്ലെ. രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ ദാറ്റ്. രണ്ടാമതും നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. പിന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കണം. ഇപ്പം ഒത്തിരി ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒത്തിരി ഫോറസ്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ടൗണിനെ
എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഈ ഫോറസ്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ട്രീ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന്റെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു റീലൊക്കേറ്റ് ദം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സർഫസ് വാട്ടർ. സർഫസ് വാട്ടേഴ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രീംസ്, ലേക്സ്, പോണ്ട്സ്, റിവേഴ്സ്, ഇംപൗണ്ടഡ് റിസർവോയർ, സ്റ്റോർഡ് റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. ഇംപൗണ്ടഡ് റിസർവോയറിലാണ് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് സബ് സർഫസ് ഓർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സോഴ്സസ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ താഴെ പോയി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റോർഡ് ദെയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഴയുടെ ഒരു ഭാഗം താഴെ മണ്ണിലോട്ടും പോകും, അതിനത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, പുഴയിലോട്ട് ഒഴുകിപ്പോവും. ഓക്കെ, താഴെ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ പെർക്കുലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ വഴിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, പെർക്കുലേഷൻ വഴിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ദി ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു റെയിൻഫോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സോയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ കവറിനെയാണ്, എത്ര സോയിൽ തിക്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. So I think you might have come across confined aquifer and unconfined aquifer in irrigation engineering. അതായത് നിങ്ങൾ കൺഫൈൻഡ് അക്വിഫറും അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഇസ് എൻ അക്വിഫർ? ഓക്കെ, അക്വിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വാട്ടർ ഈൽഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റമാണ് അക്വിഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് സാൻഡി ലെയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അക്വിഫർ. ഓക്കെ, സോ അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ എനി കൺഫൈനിങ് ലെയേഴ്സ്. ഒരു കൺഫൈനിങ് ലെയേഴ്സും ഇല്ല, അതിനകത്ത് നിന്നും വാട്ടർ ഫ്രീ സർഫസ്, ആ വാട്ടറിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അതാണ് നമ്മുടെ അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ എന്ന് വരുന്നത്. അതേ സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദ ബോട്ടം, അല്ലെ, ബോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും കൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ കാണാൻ പറ്റും. കൺഫൈൻഡ് അക്വിഫറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് താഴെ വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെല്ല് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴത്തോളം എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റയിലുള്ള വാട്ടർ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് കൺഫൈൻഡ് അക്വിഫറിന്റെ പ്രത്യേകത. അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ വരുന്നത്. കൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രാറ്റാസ്. ഓക്കെ, ഈ ടു ഇംപെർമിയബിൾ ലെയേഴ്സിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ചിലവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂമിയുടെ അകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം പ്രഷറിലായിരിക്കും വാട്ടർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റയിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോക്ക് സ്ട്രാറ്റയിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, തട്ടി അതുപോലെ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഹയർ എലിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹയർ എലിവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം ഇപ്പുറത്തെ താഴ്ന്ന എലിവേഷനിൽ അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതാവാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഈ നിങ്ങൾ ജിയോളജിയിൽ ഫോൾട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫോൾട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും ആവാം. ഇതൊക്കെയാണ് സ്പ്രിങ്സ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസ്. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഇതൊരു റിവർ ആണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു റിവർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദ റിവർ. ഇപ്പൊ റിവർ പോകുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഗാലറി, ഒരു സ്റ്റോറേജ് പോലെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോകും. എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ കളക്ട് വാട്ടർ ഫ്രം റിവർ. റിവറിന്നും കളക്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനും കളക്ട് ചെയ്യും.
അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം അതിനകത്ത് കൂടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിനകത്തോട്ട് വാട്ടർ കയറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസ്. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസ് is running horizontal along the well. Okay, infiltration galleries റിവറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവറിന്റെ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റിവറിന്റെ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും, വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് പോലെ ആയിരിക്കും. ഇനി ആ ഒരു വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല് കാണാം, ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസ് കാണാം, ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ജാക്ക് വെല്ല് കണ്ടോ. ഈ ഒരു ജാക്ക് വെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പല ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ലിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി വരുന്നതാണ് ജാക്ക് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ജാക്ക് വെല്ലിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ജാക്ക് വെല്ലിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നത്. So infiltration galleries, they are running parallel along the river. Infiltration wells, they are vertical. Okay, they are vertical ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലോട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് മിക്കവാറും റിവറിന്റെ ചിലപ്പം ഈ ഒരു റിവർ ബെഡിന്റെ ഒക്കെ അടിയിലായിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വെൽസ് ആണ്. വെൽസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡഗ് വെല്ല്, ട്യൂബ് വെല്ല് ആൻഡ് ഡ്രിവൺ വെല്ല്. അപ്പം ഡഗ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നോർമലി നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിവർ ഏതാണോ അതാണ്, വെൽ ഏതാണോ അതാണ് ഡഗ് വെൽസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡഗ് വെൽസിൽ നോർമലി ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ ആയിരിക്കും അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫറിലായിരിക്കും ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ വാട്ടർ ടേബിളിൽ വരെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും വെല്ല് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ടൈമിലെ വാട്ടർ ടേബിൾ വരെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നോർമലി നമ്മുടെ ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ സൈഡ് ലേ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ് വെൽസ്. ട്യൂബ് വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെള്ളം കിട്ടില്ല. അതായത് ചിലപ്പോൾ സെലൈനിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ സീ വാട്ടർ ഇൻട്രൂഷൻ കാരണം, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പുഴയുള്ള ഏരിയാസിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് നോർമൽ വെല്ലിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടില്ല, വാട്ടർ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി മേ ബി ഗെറ്റിംഗ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കിട്ടും. അത് ഒരു റീസൺ ആവാം. ചിലപ്പോൾ ചില ഏരിയാസിൽ എന്താ പറയാ നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം, അതായത് വെള്ളം തീർന്നു പോകും അല്ലെ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിള് ഡ്രൈ സീസൺ ആവുന്ന സമയത്ത് തീർന്നു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡീപ്പിൽ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റോറേജിൽ പോയിട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നതാണ് ട്യൂബ് വെൽസ്. ഈ ട്യൂബ് വെൽസിൽ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പ് ട്യൂബ് വെല്ലും സ്ലോട്ടഡ് ടൈപ്പ് ട്യൂബ് വെല്ലും. സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പ് ട്യൂബ് വെല്ലും ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്നും റേഡിയലി ആയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർവിയസ് ലെയർ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു പെർവിയസ് ലെയർ കാണാം, ഇതിനകത്ത് നല്ല വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ട്യൂബ് വെല്ലിലോട്ട് വരികയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഫൈനലി നമ്മളത് പമ്പ് ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ അക്വിഫറിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ അക്വിഫറിനെ അത് ടാപ്പ് ചെയ്യും. ഈ സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പ് ട്യൂബെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിനിങ് പീസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്ട്രെയിനർ അതിന്റെ ഏത് ലെയറിലാണോ അക്വിഫറിനെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ഇറക്കിയാണ്, ഒരു വെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ഇറക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഏത് സ്ട്രാറ്റയിലാണോ അക്വിഫർ ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് വെള്ളം നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടഡ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സ്ലോട്ടഡ് ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഗ്രാവൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട്, ഇത് ഏത് ലെയറിലാണോ നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാവൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഗ്രാവൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റി ടൈപ്പ് ട്യൂബെൽ ആണ്. ഈ ക്യാവിറ്റി ടൈപ്പ് ട്യൂബെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരൊറ്റ അക്വിഫറിന് മാത്രമേ അത്
ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് താഴെയുള്ള അക്വിഫർ, ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന അക്വിഫറിന് മാത്രമാണ് അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ട്യൂബൽ. അത് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഒരു നോർമൽ ട്യൂബലിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് പെർഫറേറ്റഡ് പൈപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ബിയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റാസ് നോർമലി നമുക്ക് അടുത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡ്രിബൺ വെൽ, നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പൈപ്പ് കേസിംഗ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തിയിട്ട് താഴെ വാട്ടർ എത്തുന്ന പോയിന്റ് വരെ ചെല്ലുന്നതാണ് ഡ്രിബൺ വെൽ ഓർ പെർക്കഷൻ വെൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ്. സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ്. ദർ വി ഹാവ് സർഫസ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് സബ് സർഫസ് സോഴ്സസ്. അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ചില സർഫസ് സോഴ്സസിലൊക്കെ റിവർ ആയാലും സ്ട്രീം ആയാലും ലേക്ക് ആയാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവോയറിനെ പറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് കൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ, അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് സ്പ്രിങ്സും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറീസും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെൽസും, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഫൈനലി വെൽസ് ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഡെഡ് വെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ട്യൂബ് വെൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും, അതായത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നെക്സ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഞാൻ എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും. നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ ന്യൂമറിക്കൽസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് നോട്ടൊന്നും തരില്ല, ക്ലാസ്സിൽ തരുന്ന പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുക, കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് തൊട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് എനിവൺ ഇസ് ഹാവിംഗ് ഡൗട്ട്സ്?